салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими душанбе 5 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома боз 1037 сарбози дигари афғон ба тоҷикистон фирор карданд. хабари марги боз 7 шахсияти шинохта танҳо аз душанбе. ду мансабдори бозрасии давлатии автомобилӣ ба гирифтани пора айбдор мешаванд. писари бек сабур ба олимпиадаи токио роҳат гирифт. шоир давлат сафар муовини вазири фарҳанг таъин шуд. як ҷавон худро духтар вонамуд карда аз марди ошиқаш 400 000 рубл кандааст. ду садамаи марговар дар бохтару ғафуров писари худашро курд задани як сокини солхӯрда дар турсунзода. ва акнун тафсилоти хабарҳо. маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 5 июл хабар дод ки шаби 4 ба 5 июл соли 2021 қувваҳои ҳаракати толибон волусволиҳои хоҳон, шикай, нусай, моҳимай, шуғнон ва султони ишкошими вилояти бадахшони ҷумҳурии исломии афғонистонро ки бо ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи мазкур 910 километр сарҳади умумӣ дорад, пурра таҳти назорати худ қарор доданд. дар муқовиматҳои мусаллаҳона бо толибон 1037 нафар низомиёни қувваҳои мусаллаҳи афғонистон ақибнишинӣ карда ба мақсади наҷот додани ҷони худ тавассути минтақаҳои сарҳадии шоҳони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 104 нафар, Рӯзваи ноҳияи Дарвоз 213 нафар, Нолванди ноҳияи Дарвоз 83 нафар, Ғумроғи ноҳияи Ванҷ 173 нафар, Теми шаҳри Хорӯғ 312 нафар, Ишкошим 102 нафар ва Лангари ноҳияи Ишкошим 50 нафар вориди хоки ҷумҳурии Тоҷикистон гаштанд. бо назардошти муносибатҳои неки ҳамсоядорӣ ва дахолат накардан ба умури дохилии ҷумҳурии исломии Афғонистон ба низомиёни ин кишвар иҷозати воридшавӣ ба қаламрави Тоҷикистон дода шуд, гуфта мешавад дар изҳорот. бо ин вуҷуд марзбонони тоҷик мегӯянд айни ҳол вазъият дар марзи давлатии Тоҷикистону Афғонистон таҳти назорати сарҳадбонони тоҷик қарор дорад. маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон шоми 4 июл аз беҷанг ба толиб таслим шудани волусволии хоҳон ва ба хоки Тоҷикистон гузаштани 94 тан аз нерӯҳои давлатии Афғонистон хабар дода буд. дар ним моҳи охир аллакай беш аз 1500 нафар аз низомиҳои афғон ба ҳамлаи толибон тоб наоварда ба қаламрави Тоҷикистон ақибнишинӣ карданд. рӯзи 4 июл президентҳои Тоҷикистон ва Афғонистон Имомалӣ Рамон ва Ашраф Ғанӣ дар як тамоси телефонӣ ҷараёни ташвишовари рушди вазъи низомиву сиёсӣ дар Афғонистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимнан ба шиддат гирифтани вазъият дар минтақаҳои шимолӣ бо Тоҷикистон ҳамсарҳади Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд, хабар дод хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон. ёдгор Файзов, раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, бо ташкили як ҷаласаи вижа аз вазъ дар Афғонистон изҳори нигаронӣ карда ва гуфт бояд барои қабули дасти кам 10 000 гуреза аз Бадахшони Афғонистон тайёрӣ бинанд. дар байни камтар аз 2 рӯзи охир аз шаби 3 ба 4 июл то субҳи 5 июл фақат дар шаҳри Душанбе дасти кам 7 нафар аз шахсиятҳои шинохта ва наздикони онҳо ҷон бохтанд. сабаби марги дасти кам 5 нафари онҳо коронавирус гуфта мешавад. як манбаъ аз бемористони якум советский рӯзи 5 июл ба пойгоҳи хабарии бомдод гуфт ки танҳо дар 5 рӯзи охир ва танҳо дар ин беморхона 7 нафар ба иллати коронавирус ҷон бохтанд. субҳи 5 июл дар якум советский ҳамкасби худи мо дандонпизишк Ҳаким Шарифов ки тӯли 20 рӯзи охир дар беморхонаи якум советский аз бемории коронавирус табобат мегирифт, аз дунё даргузашт. як моҳи охир нафасгирияш танг шуда ва ба ӯ бо кислород нафас медоданд, гуфт ҳамсӯҳбати бомдод. ба гуфтаи ӯ дасти кам 13 бемори дигари коронавирус дар беморхонаи якум советский дар ҳолати вазнин қарор доранд. Зарина Туракуловна дар гурӯҳи фейсбукии врачи Таҷикистана аз даргузашти Савзбаҳор Убайдова
یک طبیب دیگر توجیک خبر داد. سبزبهار عبیدوف 56 سال داشت. علت مرگ او گفته نشده است. از اول ماه ایول تنها در دوشنبه علاکه 3 طبیب توجیک جان باختند. دکتر علم‌های طب پروفسور فریده منصورова یکی از ویروسشناسان شناخته توجیک و فرزند اکادمیک حمید منصوروف که کلینیکای مشهور منصوروف به نام اوست روز 1 ایول در سن 69 از کرونا ویروس جان داد. خورشید شریپوف و فردوس دهوتی دو ساکن کوچه شمسی هر دو در یک روز شام شنبه 3 ایول از کرونا ویروس جان باختند. فردوس دهوتی نبیره عبدالسلام دهوتی خط پرده رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان با گفته همسبقانش حتی فرصت به بیمارستان رفتن پیدا نکرد. این بیماری خطرناک او را در بین همگی 2 روز از پا افتاد و به مرگ رساند. گلرو عظیموف همسر گنرال امیرقل عظیموف به گفته همسبقانش از بیماری گرده جان باخته است. گلرو عظیموف رشته زبان و ادبیات روس را ختم کرده بود. همسر او امیرقل عظیموف در گذشته وزیر کارهای داخلی دادستانی کل، کاتب شورای امنیت و رئیس کمیته پارلمان تاجیکستان بود. او حالا بازنشسته است. گنرال مایور سیدامیر رازقزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان روز 4 ایول در سن 64 وفات کرد. نصرت شاه حسین زاده یکی از شاگردان سیدامیر رازقزاده به رادیو آزادی گفت که گنرال مایور سید امیر رازقزاده طی 2 هفته در بیمارخانه سرایتی واقع در محله زرافشان شهر دوشنبه بستری بود و بگاهی دیروز از بیماری کرونا ویروس درگذشت. همسر انورشاه مظفروف وزیر سابق مالیه تاجیکستان نیز از بیماری کرونا ویروس وفات کرده. خود مظفروف در بستر بیماری قرار داشته است. در این باره روز 4 ایول در فیسبوک کرم‌الله عادلوف همسبق انورشاه مظفروف خبر داد. انورشاه مظفروف از سال 2000 تا 2004 وزیر مالیه تاجیکستان بود. خبر مرگ دست کم 7 نفر در دوشنبه در حالی است که تاجیکستان به موج نو بیماری کرونا ویروس روبرو شده است و پایتخت یکی از منبع‌های اساسی پهن‌شوی این ویروس نام برده می شود. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده جنایتی مرادعلیزاده میرعلی مرادعلی سابق معاون سردار شعبه بقیدگیری امتحانات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و بازرسی دولتی اتومبیلی یونسوف عثمانعلی حسینوویچ را انجام داده به دادگاه سپرده است. مرادعلیزاده و یونسوف بر اساس قسم 1 ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان به گرفتن پاره ایبدار می شوند. به آنها طبق این بند قانون جریمه به اندازه از 3650 تا 9125 نشان دهنده برای حسابها یک نشان دهنده 60 سامانی یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال تهدید می کند. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح این پرونده گفت مرادعلیزاده میرعلی در وظیفه معاون سردار شعبه بقیدگیری امتحاناتی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کار کرده برای آماده نمودن شهادتنامه رانندگی درجه ب از شهروند ا 3800 سامانه طلب کرده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی نام برده بعد به واسطه بازرس عاید آمادگی حربی و کسبی شعبچه کادرها و کار با هیئت شخصی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یونسوف عثمانعلی حسینوویچ به صفت پاره گرفتن مبلغ بازداشت گردیده مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی دریافت و گرفته شد. گفته می شود در خبر بازرسی دولتی اتومبیلی یکی از نهادهای فساد زده در ترکیب مقامات انتظامی تاجیکستان نام برده می شود. هر سال در برابر بازداشت چندین کارمندان این نهاد با اتهام طلب پاره یا طمع‌جویی خبرها نشر می شوند. شاعر تاجیک دولت سفر با قرار حکومت تاجیکستان به وظیفه معاون وزیر فرهنگ تعیین شده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک روز 5 ایول از قول منبعش خبر داد که دولت سفر علاکه در وزارت فرهنگ به حیث معاون نو وزیر در امور فرهنگ، حقوق و علم رسما معرفی شده است. گفته می شود دولت سفر در این مقام
قربانعلی عبدالرحیمزاده را عوض میکند و از جمله امور کتابخانه ها را به عهده خواهد داشت. عبدالرحیمزاده که همگی یک سال قبل معاون وزیر تعیین شده بود، روز 19 ایون در سن همگی 57 از کرونا ویروس وفات کرد. دولت سفر 8 مارس سال 1971 در شهرک فرخار به دنیا آمده. سال 1993 رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. فعالیت مهنتی را در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون جمهوری آغاز کرده، از جمله برنامه تنقیدی رنده را پیش می برد. او سالهای 2012-2014 در مقام مدیر کل تاجیکینو، از سال 2014 باعث سردار ریاست تب و نشر وزارت فرهنگ جمهوری و از سال 2019 باعث مدیر نشریات ادیب کار کرده است. دولت سفر از سال 2010 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 5 ایول خبر داد که باز یک ورزشگر تاجیک عضو دسته منتخب تاجیکستان عاید به بوکس سیاوش ظهوروف به بازی‌های المپی توکیو 2020 راحت گرفت. سیاوش توسط رده‌بندی قوروی گروه‌های مخصوص کمیته بین المللی المپی عاید به بوکس امکان اشتراک در 32 بازی‌های المپیاد را در وزن 91 کیلوگرم پیدا نمود. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده در سامانه کمیته ملی المپی. بنابراین منبع به سبب پاندمی کرونا ویروس گروه مخصوص کمیته بین المللی المپی عاید به بوکس مسابقه انتخابی المپی جهانی را برهم داده، کوتاهای پیش بینی شده را طبق رده‌بندی تقسیم نمود و در نتیجه یکی از راحت‌ها نصیب سیاوش ظهوروف شده است. سیاوش ظهوروف اشتراکچه اولین بازی‌های المپی نورسان سنگاپور 2010 بود. در بسیار مسابقه‌های بین المللی سزاوار جایهای نمایان گشته است. او اخیراً در چمپیونات آسیا 2021 که در دبی دایر شد جای پنجم را سزاوار گردید. سیاوش ظهوروف پسر دوم بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان و قدوی پرزیدنت تاجیکستان می باشد. بیک صبور در عموم 4 پسر دارد. پسر کلانی او رمز ظهوروف با زرینه دختر ششم پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون رئیس آریون بانک ازدواج کرده است. بیک صبور از ابتدای سالهای 2000 قریب 20 سال باز رهبری ساحه علاقه تاجیکستان را در دست دارد و همچنین شرکت بزرگ ساختمانی کامل 2010 را میچرخاند. این شرکت در دوشنبه و کولوب بناهای بسیار قبطه میسازد. همین طریق بعد به توکیو راحت گرفتن سیاوش ظهوروف شماره اعضای هیئت المپی تاجیکستان به 11 نفر رسید. بازی‌های المپی توکیو 2020 با تأخیر یک ساله از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 برگزار می شود. سال گذشته این المپیاد به دلیل پاندمی کرونا ویروس دایر نشد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 ایول از آشکار شدن سر یک عشق بلخجب خبر داد. بنابراین منبع به شعبه وزارت کارهای داخلی نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با عریضه مرد 28 ساله ساکن جماعت دهات ثروت استقلال نایه کوشانیان مراجعت نموده شکایت کرده است که از ماه ینور سال 2021 در صفحه اینترنتی ادناکلاسنیکی با شخص با نام الحمدلله که در صفحهش صورت دختر را گذاشته خود را با نام امینه معرفی میکرد شنا شده با او با طریق خط‌نویسی صحبت کرده است و گفته ساکن کوشانیان امینه با روی فریب به باوریش در آمده در مدت نیم سال از وی 400,000 روبل روسی گرفته است. این مبلغ معادل بیش از 5500 دلار است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن این کردار قلابی دستگیر کرده شد. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگری پرونده آورده نشده است ولی وقتهای آخر چنین حالتهای خود را دختر وانمود کرده مردها را به خود عاشق کردن و از آنها
پول کلان کندن قلابان در تاجیکستان زیاد شده است. شب 3 ایول تخمینا ساعت 03:10 راننده خوندای اکسنت نورالیف امامعلی سال تولدش 1990 ساکن جماعت دیهات بوستانقلعه نویه کوشانیان هنگام حرکت از سمت بنای حکومت ولایت ختلان به سمت چهارراهه بنای کالج طبی و اینواسیونی شهر بختر در حدود کوچه عینی اسوده اداره ماشین نبرآمده پیادهگر نبی غنی سال تولدش 1942 ساکن جماعت دیهات سنگتوده نویه دنغره را کرا را از طرف راست به طرف چپ میگذشت پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر نبیف به سلامتیش جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین شب 3 ایول ساعت 22:20 راننده کمز میرزایف طاهر خوجه سال تولدش 1984 ساکن جماعت دیهات پولدارک نویه مشچو هنگام حرکت در شهرهای چنوک خوجند دوشنبه در حدود نویه غفوروف به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته به سمت مقابل راه برآمده به افت تمغه تویوتا کمری تحت اداره راننده عابدوف محمد عابد سال تولدش 1994 ساکن نویه مشچو برخورده است. کم از بعد این به ماشین تمغه سینوتراک تحت اداره راننده جبانوف شهزاد خیرالله اغلی سال تولدش 1998 ساکن شهر جیزخ ولایت جیزخ جمهوری ازبکستان برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا کمری در جای حادثه به هلاکت رسیده راننده سینوتراک جراحت جسمانی برداشته است. مرد 63 ساله ساکن جماعت نواباد شهر توسنزاده با آن گمان بر می شود که شام 2 ایول تخمینا ساعت 19:00 بنابر سبب مناقشه اویلوی به قسمت چپ شکم پسر 30 سالش یک ضربه کورد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. جوان 25 ساله ساکن جماعت کروش نویه سپیتامین با آن گمان بر می شود که شب 25 ایون ساعت 22:00 در نزد خانه‌اش با همدیهه 50 ساله خود از سبب خصومت دیرینه جنجال کرده به سلامتیش ضرر میانه رسانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 111 قسم 1 کودکس جنایتی تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 39 ساله ساکن جماعت دیهات بوستانقلعه نویه کوشانیان که پیش با ماده 177 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر شد. نام برده 12 ایون سال 2021 در کوچه باربد باروی فریب به باوری مرد 26 ساله ساکن پایتخت درآمده از او یک عدد автомашین تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 53,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته 10,000 سومانی را داده باقی مانده 43,000 سومانی را تا حال برنگردانیده است. نسبت به این ساکن کوشانیان نیز تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 5 ایول تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد پیگیری نمایید. www.bamdad.com خوش باشید.